Hi cuties, how are you all? Auntie is going to read a new book today. This is the book, You Are Too Small, written by Shen Rodi and Steve Lavis. Who is too small? What is this story about? யோசிக்கிறீங்களா? Okay, this story is about a rat. See, you are able to see a rat, right? இந்த rat பத்தின ஸ்டோரி தான். என்னவா இருக்கும்? Let's see. It's a busy day on the farm. Goat is stacking hay. Cow is painting walls. And pig is harvesting vegetables. Everyone is so busy. Pip, the mouse, wants to help. But everyone says no. So, the story is about the mouse, Pip. In the mouse pair, Pip. Okay, so no one is letting him help. You're too small. Why? Because they are telling he is too small. But maybe there are some things that only a mouse can do. மவுஸ்னால என்ன பண்ண முடியும்? பாப்போமா, மவுஸ் மட்டும் பண்ண முடியறது என்னவா இருக்கும்? பாப்போம். Pip woke up all warm and tingly as a dot of sunshine touched his nose. So Pip was sleeping, and why did he wake up? Because it was warm and tingly na enadhu? Tingly na something sharp நம்ம மேல குத்துற மாதிரி நம்மளுக்கு தோணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி. ஸோ நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம மேலே சன்லைட் பட்டால் எப்படி இருக்கும் அதுதான் சொல்கிறாங்க. மவுஸ் பிப்போட நோஸ் மேலே அந்த மாதிரி சன்ஷைன் பட்டோன்னா பிப் எழுந்திரிச்சிருச்சான். He peered out of the window. Everyone is busy, he piped. I will run down and help. He checked. Window வழியாக பார்க்குது. All his friends are busy. So, he wants to help too. See? Can you see Pip here? பார்த்தீங்களா? Pip வந்து விண்டோ வழியாக பார்க்குது. So, everyone is busy. Who is this? This is his friend, Pip. Let's see what Pip is going to do, okay? Pig was busy in the garden. Pig என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு? கையில் என்ன வச்சிருக்கு Pig கையில்? Squash. Squash is a vegetable, okay va? It's kind of pumpkin kind of type, okay? So I'll help you, said Pip. Pip சொல்லுது, நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Better not, said Pig. You're too small. You would get squashed. Pig என்ன சொல்லுது? வேண்டாம் வேண்டாம், நீ ரொம்ப குட்டியாக இருக்க. பிப் வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருக்குல்ல, நீ ஸ்குவாஷை எடுத்து வைக்கிறதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணால் நீயும் அதில் நசுங்கிடுவ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது. ஓகே, who is Pip going to meet next? Nearby, goat was stacking hay. Hayனா என்னது? Hayனா this is hay, okay? காஞ்ச புல்ல வந்து hay சொல்லுவாங்க. Can I help? asked Pip. No, thank you, said goat. You're too small. You would get lost. நீ வந்து ஹே எடுத்து வைக்க ஹெல்ப் பண்ணா, ஹே அரேஞ்ச் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணா நீ எங்கேயாவது தொலைஞ்சு போயிடுவ இதில். பிகாஸ் யூ ஆர் டூ ஸ்மால் அப்படின்னு கோட் இஸ் டெல்லிங். ஓகே, ஸோ பிப் என்ன பண்ண போகுது? ஓகே, பிப் ran off and found cow. He was painting a wall. cow என்ன பண்ணுது? வால் பெயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. I can help, said Pip. I don't think so, said cow. You're too small. You would never reach the top. நீ ரொம்ப குட்டியாக இருக்க, உன்னால் டாப்பில் பெயிண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி கவ்வும் ஹெல்ப் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு. ஸோ வாட்ஸ் Pip going to do next? Well, thought Pip, if I'm too small to help, I will just have to go and play. சரி, நான் ஹெல்ப் பண்ணலன்னா பரவாயில்ல, நான் போய் விளையாடுறேன் அப்படின்னு Pip டிசைட் பண்ணுது. He skipped off into the fields where he met Rabbit flying a kite. Rabbit வந்து பட்டம் விட்டுட்டு இருக்கு, பார்த்தீங்களா? ஸோ ராபிட்டை பார்க்குது. Can I play? asked Pip, watching the kite wiggling in the clouds. Wigglingனா அசையறது, காத்துக்கு ஆடுது இல்லையா, அதுதான் wiggling. No, said Rabbit. You're too small. You would get blown away. நீயும் காத்துல பறந்து போயிடுவ சொல்லிட்டு ராபிட் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு. Pip looked at himself. He looked at his big
paws, his round belly and his long tail. மவுஸ்க்கு பெரிய tail இருக்கும்ல, நீளமா இருக்கும்ல, அதை பிப் பார்க்குது. I don't look small to me, he said. I look just right. I will ask Goose. She won't think I'm too small. ஸோ பிப் யார்கிட்ட போய் கேட்குது, நான் வந்து கூஸ் கிட்ட கேட்குறேன், ஐ திங்க் ஷீ வில் டெல் மீ கரெக்ட்லி அப்படின்ட்டு போகுது. Too small for what? asked Goose. I don't know, said Pip. But maybe I am the right size to sit on your eggs. After all, you don't look very big yourself. என்னது, கூஸ் வந்து பிப் விட ஸ்மாலாவாக இருக்கும், கூஸ் வந்து பிக்காக தானே இருக்கும். ஆனால் பிப் என்ன சொல்லுது, நீ வந்து உன் சைஸில் தான் நானும் இருக்கேன். சி, பிகாஸ் கூஸ் இஸ் சிட்டிங் ஆன் ஹர் எக்ஸ், அதனால பிப்க்கு வந்து சின்னதாக தெரியுது. ஓகேவா? ஸோ பிப் இஸ் ஆஸ்கிங், உனக்கு பதிலாக நான் வேணா உன் எக் மேலே உட்காந்து உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கூஸ் took a deep breath. Then she stood up, taller and taller. எவ்வளோ பெருசாக இருக்கு பாருங்க, பிப் எவ்வளோ குட்டியாக இருக்கு. Pip, she said, peering down at him, I would love you to sit on my eggs, but you wouldn't cover them at all. You're just too small. கூஸ் எப்படி சொல்லுது, நீ வந்து என் எக்கை பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்கிறது எனக்கு ஹாப்பி தான், பட் உன்னால் முடியாது, பிகாஸ் பாரு ஒரு எக் மேலே கூட உன்னால் உட்கார முடியல, நீ ரொம்ப குட்டியாக இருக்க அப்படின்னு கூஸ் சொல்லுது. பட் த வே கூஸ் இஸ் டெல்லிங் இஸ் வெரி நைஸ், ரைட்? ரொம்ப சாஃப்டாக பொலைட்டாக நோ சொல்லுது இல்லையா? ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் பிப் கோயிங் டு டூ நெக்ஸ்ட்? ஓ டியர், செட் பிப், I think I will go back to bed and start again tomorrow. Perhaps I will have grown some more by then. ஸோ நான் வந்து பெட்டர் போய் தூங்குறேன், நாளைக்கு நான் இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்துடுவேன் அப்படின்னு பிப் சொல்லுது. இஸ் தட் ஸோ? ஒரே நாள் அவ்வளோ பெருசாக்க முடியுமா? பிப் வாக் ஸ்லோலி பேக் டு த barn, பட் when he got to the door. barnனா என்னது? barnனா இப்போ ஃபார்ம்லலாம் வந்து ஃபார்மில் வளர்கிற பிளான்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு, அண்ட் தென் இப்போ ஃபார்மில் இருக்கிற அனிமல்ஸ் எல்லாம் தங்குறதுக்கு, அந்த மாதிரி ஒரு குட்டியாக ஒரு வீடு மாதிரி ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் barn. ஹியர் திஸ் இஸ் த barn. ஓகே, ஸோ அது barnக்கு திரும்பி போகும்போது அங்கே என்னமோ ஆகுது. என்ன நடக்குது? There was a big hubbub. Hubbubனா noise. Okay, all his friends were there banging on the door. ஏன் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் டோரை வந்து தட்டிட்டு இருக்காங்க? லெட்ஸ் see. Okay, Pig came to tell us dinner was ready and the door slammed behind him. We are all locked out, cried Rabbit. So என்ன ஆச்சுன்னா, பிக் வந்து டின்னர் செஞ்சுட்டு எல்லார்கிட்டையும் ரெடின்னு சொல்ல வரும்போது டோர் லாக் ஆயிடுச்சு, யாருனாலையும் உள்ளே போக முடியல. And we are starving, said Goose. Starvingனா hungry, right? I can help, said Pip. What can you do? said the animals. You are too small. நீ எப்படி ஹெல்ப் பண்ண முடியும், நீயே ரொம்ப குட்டியாக இருக்கியே அப்படின்னு மற்றவங்க சொல்கிறாங்க. I don't have to be big to help, said Pip, and he disappeared. எங்கே போயிருக்கும் பிப்? பிப் எப்படி ஹெல்ப் பண்ண முடியும்? Let's see. He disappeared through a crack in the wall. பார்த்தீங்களா, ஒரு குட்டி கிராக் அந்த வால்ல இருக்கு, அது வழியா பிப் உள்ள போயிடுச்சு. I only need to be small enough, he called from inside. He heard a loud cheer from outside. Hooray for Pip! Hooray! 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 But since dinner was all ready, so Pip உள்ள போயிடுச்சு. But what he is doing inside? Pip hopped onto the table. Pig வந்து டின்னர் ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தது இல்லையா, ஸோ பிப் வந்து டேபிள் மேலே ஏறி என்ன பண்ணுது பாருங்க. There is another thing I'm not too small for. He smiled as he helped himself to the biggest, plumpest puffed up pie. போயிட்டு இருக்கிறதுலையே பெரிய பை எடுத்து சாப்பிடுது. Then he hopped off the table, unlocked the door and let his hungry friends in. Thank you, Pip, they shouted. You're just the right size. Pip smiled a big puffed up pie smile, but all he said was, burp.
அதை சாப்பிட்டுச்சுல, சாப்பிட்டுட்டு பர்ப் பண்ணுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் தேங்க்யூ சொல்கிறாங்க. நீ யூ ஆர் த ரைட் சைஸ் டு ஹெல்ப் அப்படின்னு இப்போ அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ எப்படி இருந்துச்சு ஸ்டோரி? டிட் யூ லைக்? ஓகே, லெட் மீ நோ. ஸோ என்ன தெரிஞ்சது ஸ்டோரியில்? we should not judge people based on how they appear, right? ஒருத்தங்க குட்டியாக இருக்காங்க, பெருசாக இருக்காங்க, it doesn't matter. They will have their own skills இல்லையா? So we should treat each and everyone with respect. Okay? Okay, bye. See you all soon. Thanks for watching. Bye.